امریکہ کے تیل کے ذخائر کم ہونے سے عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ امریکی WTI خام تیل کی قیمت میں 30 سینٹ کا اضافہ فی بیرل قیمت 89.66 پر پہنچ گئی۔ برطانوی برنٹ خام تیل 77 سینٹ مہنگا ہو کر 91.55 فی بیرل ہو گیا۔ سورج جیسی توانائی زمین پر پیدا کرنے کے لیے نیوکلیئر فیوژن کا کامیاب تجربہ۔ برطانوی سائنسدانوں کی عملی نیوکلیئر فیوژن کی تیاری میں اہم پیش رفت۔ جوائنٹ یورپی ٹورس لیبارٹری نے تجرباتی طور پر 59 میگا جولز توانائی پیدا کی۔ برطانوی اٹامک انرجی اتھارٹی کا کہنا ہے کہ مستقبل میں زمین پر سستی اور صاف توانائی کا حصول ممکن ہو سکے گا۔ وفاقی سرکاری ملازمین کے لیے اچھی خبر، حکومت کا گریڈ 1 سے 19 تک کے ملازمین کو 15% ڈسپریٹی الاؤنس دینے کا فیصلہ۔ وزارت خزانہ کے مطابق 1 مارچ سے الاؤنس بنیادی تنخواہ کے حساب سے دیا جائے گا۔ پاکستان سپر لیگ 7 کا میلہ آج سے لاہور میں ہوگا ہلہ گلہ۔ ملتان سلطانز اور پشاور زلمی کا میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ ٹیموں نے گزشتہ روز بھی بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس کی۔ میچوں کے لیے سیکیورٹی پلان، 8000 سے زائد پولیس اہلکار تعینات، سرچ اینڈ سویپ آپریشن کیے گئے۔ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ ٹیموں کی روانگی کے اوقات میں شہری کینال روڈ پر نہ جائیں۔ اشارہ دیا تھا کہ ان کا جہاز کسی طرف بھی رخ کر سکتا ہے، پیپلز پارٹی کی طرف رخ کر سکتا ہے، نون کی طرف رخ کر سکتا ہے۔ تو اس سے ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ وہ تحریک انصاف سے رخ موڑ چکے ہیں۔ ماضی میں وہ یہی کہتے رہے کہ نہیں، خان صاحب کے نظریے پر قائم ہیں، اس نظریے کا دفاع کریں گے، لیکن انہیں ان کا یہ استحقاق ہے اور وہ جب چاہیں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ جہانگیر ترین PTI سے رخ موڑ چکے، پیپلز پارٹی نون لیگ کی طرف جہاز موڑنے کا اشارہ دے چکے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی 92 نیوز سے گفتگو، کہا جہانگیر ترین جب چاہیں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ نون لیگ اور جہانگیر ترین کے درمیان ملاقات کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ تحریک انصاف کو بڑا دھچکا، الیکشن کمیشن نے فیصل واوڈا کو نااہل تاحیات قرار دے دیا۔ 27 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری۔ دوہری شہریت کے کیس فیصلے میں کہا کہ فیصل واوڈا نے کاغذات نامزدگی کے ساتھ جھوٹا حلف نامہ جمع کروایا۔ واوڈا کو MNA کے طور پر لی تنخواہیں اور میراث 2 ماہ میں واپس کرنے کا حکم۔ فیصلے کے بعد فیصل واوڈا کو سینٹ رکنیت سے ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا۔ وہ ایک چور دوسرے چور سے ملنے جا رہا ہے، اسی کے اوپر کہہ رہا تھا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالوں گا، آج اس کو مل رہا ہے کیونکہ ڈر لگا ہوا ہے سب کو عمران خان کا۔ زرداری صاحب وہ چیک بک چوری کے پیسے سے آ گیا لوگوں کو خریدنے کے لیے۔ چوروں کو جلدی ہے، کسی طرح مجھے فارغ کر دیں۔ آصف علی زرداری چوری کا پیسہ لے کر سیاستدانوں کو خریدنے آ گئے۔ وزیراعظم عمران خان کا فیصل آباد میں ہیلتھ کارڈ تقسیم کرنے کے بعد خطاب، بولے پیٹ پھاڑنے کا کہنے والے آج ان کے ڈر سے پیٹ ملا رہے ہیں۔ یہ کچھ بھی کرنے سب نے جیلوں میں جانا ہے، ان کو عدالتوں سے لمبا التوا مل رہا ہے۔ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے مسلم لیگ نون فرنٹ فٹ پر، وزیر اعظم کے خلاف رواں ماہ تحریک عدم اعتماد کا امکان۔ حمزہ شہباز نے KP، سندھ اور پنجاب کے پارٹی صدور کو لاہور بلا لیا۔ شہباز شریف PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو بھی اعتماد ملیں گے۔ فضل الرحمان جمعرات کی شام لاہور پہنچیں گے، کاف لیگ کی قیادت سے بھی ملیں گے۔ برطانیہ میں شریف خاندان کو پھر سے سبکی کا سامنا، لندن ہائی کورٹ کا بھی منی لانڈرنگ کیس کی دستاویزات پبلک کرنے کا حکم۔ شہباز شریف، سلیمان شہباز اور دیگر کی دستاویزات پبلک نہ کرنے کی درخواستیں مسترد۔ ویسٹ منسٹر مجسٹریٹ کورٹ نے بھی نیشنل کرائم ایجنسی کو دستاویزات پبلک کرنے کا حکم دے دیا۔
कंटोनमेंट बोर्ड के ज़िमनी इलेक्शन का मुआरका भी नून लीग ने मार लिया। लाहौर, रावलपिंडी और अटक में 7 में से 6 वार्ड्स में कामयाबी। वाल्टन बोर्ड वार्ड 7 में नून लीग के नईम बट, रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड 2 में ताहिर अयूब कामयाब। कैंट बोर्ड कामरा वार्ड 1 में नून लीग के शाहजहां, 2 में चंदजेब, 3 में बशीर हमीद, 5 में मोहम्मद सलीम जीते। वार्ड 4 में जमात इस्लामी के हाफिज इफ्तिखार कामयाब। वफाकी सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। हुकूमत का ग्रेड 1 से 19 तक के मुलाजमीन को 15% डिस्पेरिटी अलाउंस देने का फैसला। वजारत खजाना के मुताबिक वफाकी सरकारी मुलाजमीन को अलाउंस बुनियादी तनख्वाह की बुनियाद पर दिया जाएगा। 15% डिस्पेरिटी अलाउंस का इतलाक 1 मार्च से होगा। सूबाई हुकूमतों को भी मुलाजमीन को अपने फंड से अलाउंस देने की सिफारिश। टाइम स्केल प्रमोशन के लिए भी समरी तैयार करने का फैसला। ज़्यादा तवील अरसे से एक ही ग्रेड में रोके गए मुलाजमीन को तरक्की मिल सकेगी। एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह में ज़म करने का फैसला बाद में किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन ने मुतालबात के हक में कल एहतजाज का ऐलान कर रखा था। आपको इस हवाले से अपडेट करें। वफाकी सरकारी मुलाजमीन के लिए ये अच्छी खबर है कि हुकूमत का ग्रेड 1 से 19 तक के मुलाजमीन को 15% डिस्पेरिटी अलाउंस देने का फैसला। दूसरी जानिब जहांगीर तरीन की शहबाज शरीफ से मुलाकात की खबरों पर वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का तबसरा। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी कहते हैं जहांगीर तरीन PTI से रुख मोड़ चुके हैं। वो पीपल्स पार्टी नून लीग की तरफ जहाज मोड़ने का इशारा दे चुके। जब चाहे अपने फैसले पर नजरसानी कर सकते हैं। मजीद कहा कि नून लीग और जहांगीर तरीन के दरमियान मुलाकात की उन्हें कोई इत्तला नहीं। अगर वो मिले हैं या मिलने की ख्वाहिश रखते हैं तो ये उनका फैसला है। वो अपने फैसले करने में आज़ाद हैं। पिछले दिनों में उन्होंने इशारा दिया था कि उनका जहाज किसी तरफ भी रुख कर सकता है। पीपल्स पार्टी की तरफ रुख कर सकता है, नून की तरफ रुख कर सकता है। तो इससे एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि वो तहरीके इंसाफ से रुख मोड़ चुके हैं। माजी में वो यही कहते रहे कि नहीं, वो खान साहब के नज़रिए पर कायम है, उस नज़रिए का दिफा करेंगे, लेकिन उन्हें उनका ये इस्तेहकाक है और वो जब चाहें अपने फैसले पर नज़रसानी कर सकते हैं। आगे बढ़े। लंदन हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ फैमिली के मनी लॉन्ड्रिंग के दस्तावेजात पब्लिक करने का हुक्म दे दिया। 700 सफ़हात की दस्तावेज में शहबाज शरीफ सलमान शहबाज का कारोबारी ताल्लुक साबित हो गया। लीगी सदर ने लंदन फ्लैट बेचकर पैसा बतौर कर्ज बेटे को दिया। सलमान शहबाज ने रिहाइश के लिए 2 लाख पाउंड की सरमायाकारी दिखाकर कारोबारी वीज़ा हासिल किया। लंदन हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ खानदान की NCA दस्तावेजात मंजर आम पर न आने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने शहबाज शरीफ, सुलेमान शहबाज और दीगर की मनी लॉन्ड्रिंग के दस्तावेजात पब्लिक करने का हुक्म दे दिया। ज़राए के मुताबिक दस्तावेजात 700 सफ़हात पर मुश्तमिल हैं। दस्तावेजात के मुताबिक सलमान शहबाज 2018 में मुस्तकिल तौर पर बरतानिया मुंतकिल हो गए थे। उन्होंने मुस्तकिल मुंतकिली की वजह पाकिस्तान में अपने खिलाफ मुकदमात बताए, जिस पर बरतानिया ने 16 अगस्त 2019 को उन्हें TR1 वीजा और रेजिडेंट परमिट दिया। सलमान शहबाज ने रिहाइश के लिए 2 लाख पाउंड की सरमायाकारी दिखाकर वीजा लिया और बायो इथेनॉल ट्रेडिंग कंपनी बनाने का प्रपोजल लंदन में पेश किया था। कारोबारी सरगर्मियों में उनकी मदद बरतानवी शहरी जुल्फिकार अहमद ने की। सुलेमान शहबाज को रोजमर्रा के खर्च के पैसे भी जुल्फिकार अहमद देता था। ये शख्स सलमान शहबाज के डेयरी बिजनेस में भी सरमायाकारी करता था। सलमान शहबाज और शहबाज शरीफ का कारोबारी ताल्लुक भी दस्तावेजात से साबित हो गया। शहबाज शरीफ ने लंदन में अपना फ्लैट बेचकर पैसा बतौर कर्ज सलमान शहबाज को दिया। FIA के सवालात पर शहबाज शरीफ ने बताया था कि कारोबारी मामलात सलमान शहबाज देखते हैं। पाकिस्तान में जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात शुरू होते ही सलमान शहबाज बरतानिया चले गए थे। अदालतों ने उनको इश्तिहारी और मफरूर करार दे रखा है। वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भी नेशनल क्राइम एजेंसी को दस्तावेजात पब्लिक करने का हुक्म दिया था, जिसके खिलाफ शरीफ फैमिली की अपील मुस्तरद करते हुए लंदन हाई कोर्ट ने फैसला बरकरार रखा।